चलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6 त्रिकोणनी अंदर प्रमेय विभाग में है। एक पॉइंट उपप्रमेय तरीके पण आवे। विधान है आपणे लखेलू कि काटकोण त्रिकोणना कर्ण पर वेध दोरेल होय तो नंबर 1 वेधनी लंबाई ए वेधथी बनता कर्णना रेखाखंडोनी लंबाईनो गुणोत्तर मध्यक छे। बीजू कर्ण सिवायनी दरेक बाजुनी लंबाई ए कर्णनी लंबाई अने कर्णना ते बाजुने संलग्न रेखाखंडोनी लंबाईनो गुणोत्तर मध्यक छे। जूना अभ्यासक्रम में उपप्रमेय तरीके आवतुं हतुं। नवा अभ्यासक्रम में कोई खाली विधान ज आप्युं छे, एना विषे बीजी कोई माहिती आपी नथी। पण आ विधान आपणे याद राखवानुं छे। दाखलानी गणतरी माटे एमां उपयोगी आपणने 3 सूत्र मळे छे। अने स्वाध्याय 6.5 नी अंदर प्रश्न नंबर 3 आ शब्दमां टूंकमां साबितीनो दाखलो आप्यो छे। आ शब्दमां लखेलुं छे, आ संकेतमां लखेलुं छे कि त्रिकोण एबीडी में खूणो ए काटखूणो है अने एसी लंब बीडी है, तो साबित करो कि एबी स्क्वेर बराबर बीसी गुणिया बीडी। बीजू एसी स्क्वेर बराबर बीसी गुणिया सीडी अने त्रीजू एडी स्क्वेर बराबर बीडी गुणिया सीडी। आ जे विधान है एना उपरथी आपणे 3 सूत्र याद राखवाना छे। आ विधान आप्युं होय तो आपणे त्रिकोण पण धारीए, एमां काटखूणो कोण छे, एनो वेध कोण छे ए आपणे लखवुं पड़े। साबितीना दाखलानी अंदर बधुं आपी दीधुं छे। तो आपणे आना आधारे साबितीनो दाखलो गणो कि उपप्रमेय कयो। आकृति दौरीए पहला। त्रिकोण एबीसी में त्रिकोण एबीडी में खूणो ए काटखूणो है। आ ए खूणो काटखूणो, आ बी अने आ डी तथा एसी लंब बीडी ए बिंदु मांथी वेध दौरेलो है। एसी लंब बीडी बीडी उपर अने आगळ प्रमेय 6.7 आपणे साबित कर्यो तो एमां आ ज आकृति हती कि काटकोण त्रिकोणना कर्ण परथी वेध दौरवामां आवे तो काटकोण त्रिकोणना कर्ण पर वेध दौरवामां आवे तो वेधथी बनता बे त्रिकोणों ए मूळ त्रिकोणने समरूप होय छे तथा ते बंने पण एकबीजाने परस्पर समरूप होय छे। आ प्रमेय 6.7 आपणे साबित कर्यो तो। एना उपरथी आपणे एना विधान लेशुं। पण अहीं आपणे क्रम याद राख्यो तो कि पहेला नाना त्रिकोणनो क्रम आ रीते आवे, बीजा नाना त्रिकोणनो क्रम आ रीते आवे अने मूळ त्रिकोण एटले के मोटा त्रिकोणनो क्रम आ रीते आवे। एटले आना उपरथी आपणने सूत्र अने आ साबितीनो दाखलो अथवा राइडर कहो तो राइडर गणवामां एकदम सरळ रहे। पक्ष तो के तो पहेलानो भाग एटले के त्रिकोण एबीडी में खूणो ए काटखूणो है तथा एसी लंब बीडी आपेल है। साध्यनी अंदर जे साबित करवानुं छे एमां तो पछीनो भाग एटले आ 3 विधानों। एमां पहेलुं विधान तो कि ए बी स्क्वेर बराबर बीसी गुणिया सीडी। बीजू विधान एसी स्क्वेर बराबर बीसी गुणिया सीडी। पहला में ए बी स्क्वेर बराबर बीसी गुणिया बीडी, बीजा में एसी स्क्वेर बराबर बीसी गुणिया सीडी अने त्रीजा में एडी स्क्वेर बराबर बीडी गुणिया सीडी। साबिती पक्ष थी आपणे चालू करवानुं एटले त्रिकोण एबीडी में खूणो ए काटखूणो है तथा एसी लंब बीडी पक्ष में लाव्या
તો હવે આપણે પ્રમેય 6.7નો ઉપયોગ કરશું. એમાં ખાલી ક્રમ યાદ રાખવાનો છે. ક્રમ યાદ રહી જાય એટલે રાઇડર એટલે કે સાબિતીનો દાખલો આખો ગણાઈ જાય. ખાલી ક્રમ જ યાદ રાખવાનો છે. પહેલી વખત તો કે પહેલો નાનો ત્રિકોણ બીજો નાનો ત્રિકોણ લેવાનો. પહેલો નાનો ત્રિકોણ અને બીજો નાનો ત્રિકોણ. બીજી વખત પહેલો નાનો ત્રિકોણ અને મોટો ત્રિકોણ લેવાનો. ત્રીજી વખત બીજો નાનો ત્રિકોણ અને મોટો ત્રિકોણ લેવાનો. તો આ 3 ક્રમ યાદ રાખવાના છે. પહેલી વખત પહેલો નાનો ત્રિકોણ, બીજો નાનો ત્રિકોણ. બીજી વખત પહેલો નાનો ત્રિકોણ, મોટો ત્રિકોણ. ત્રીજી વખત બીજો નાનો ત્રિકોણ, મોટો ત્રિકોણ. એવી રીતે એના ભાગ યાદ રાખવાના છે. ભાગ કોને કીધા હતા એ આગળના પ્રમેયની અંદર આપણે બતાવ્યું હતું કે સંગતતા આપેલી હોય અથવા ત્રિકોણો સમરૂપ આપેલા હોય, ABC સંગત PQR, પહેલા બે બિંદુને જોડીએ એટલે પહેલો નાનો ભાગ, આ પહેલો નાનો ભાગ. છેલ્લા બે બિંદુને જોડીએ એટલે બીજો નાનો ભાગ કહેવાનો. પહેલા બે બિંદુને જોડો તો પહેલો નાનો ભાગ, છેલ્લા બે બિંદુને જોડો તો બીજો નાનો ભાગ, અને પહેલાને અને છેલ્લાને જોડો એને કહેવાનું મોટો ભાગ. એટલે પહેલા નાના ભાગની અંદર AB અને PQ, બીજા નાના ભાગની અંદર BC અને QR, અને મોટા ભાગની અંદર AC અને PR. તો આ રીતે ભાગ યાદ રાખવાના. જે પ્રમાણે આપણે ત્રિકોણ યાદ રાખ્યો છે એ પ્રમાણે આપણે ભાગ યાદ રાખવાના. તો પહેલી વખત તો કે પ્રમેય 6.7 પરથી પ્રમેય 6.7 પરથી પહેલી વખત બે નાના લેવાના. એટલે પહેલો નાનો ત્રિકોણ, બીજો નાનો ત્રિકોણ, એટલે DCA અને ACB. તો ત્રિકોણ DCA સમરૂપ ત્રિકોણ ACB. પહેલો નાનો ત્રિકોણ, બીજો નાનો ત્રિકોણ. એવી જ રીતે એના ભાગ પણ યાદ રાખવાના. પહેલો નાનો ભાગ એટલે DC કયો કે CD કયો, એટલે CD ના છેદમાં AC બરાબર બીજો નાનો ભાગ એટલે AC છેદમાં BC. બેયનો કરી દો ચોકડી ગુણાકાર. ચોકડી ગુણાકાર એટલે AC ગુણ્યા AC એટલે AC સ્ક્વેર બરાબર BC ગુણ્યા CD, BC ગુણ્યા CD. એટલે આપણું આ પહેલું વિધાન સાબિત થઈ ગયું કે AC સ્ક્વેર બરાબર BC ગુણ્યા CD. આ સૂત્ર જે છે એ સૂત્ર દાખલાની ગણતરી માટે, વિકલ્પ માટે પણ સૌથી અગત્યનું છે. એટલે આ સૂત્ર પણ યાદ રાખવાનું આકૃતિ ઉપરથી કે AC એટલે વેધ આવે તો AC સ્ક્વેર બરાબર કર્ણ ઉપર જે બે રેખાખંડ બને એનો ગુણાકાર કરવાનો. એટલે AC સ્ક્વેર બરાબર BC ગુણ્યા CD. બીજી વખત પહેલો નાનો ભાગ અને મોટો ભાગ લેવાનો. એટલે એવી રીતે આપણે ત્રિકોણ લેવાના. પહેલા નાનો ત્રિકોણ એટલે DCA સમરૂપ ત્રિકોણ, મોટો ત્રિકોણ DAB. DAB પ્રમેય 6.7 પરથી જે પ્રમાણે આપણે ત્રિકોણ લીધા એ પ્રમાણે એના ભાગ પણ લેવાના. તો પહેલો નાનો ત્રિકોણ અને મોટો ત્રિકોણ હતો તો પહેલો નાનો ભાગ અને મોટો ભાગ. પહેલો નાનો ભાગ એટલે CD ના છેદમાં AD, CD ના છેદમાં AD બરાબર મોટો ભાગ એટલે પહેલું ને છેલ્લું બિંદુ AD ના છેદમાં BD, AD ના છેદમાં BD. બેયનો ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે AD ગુણ્યા AD એટલે AD સ્ક્વેર બરાબર BD ગુણ્યા CD, BD ગુણ્યા CD. આ બીજું આપણને પરિણામ મળી ગયું. AD સ્ક્વેર બરાબર BD ગુણ્યા CD. અને આ બીજું આપણું અગત્યનું સૂત્ર છે. ત્રીજી વખત બીજો નાનો ત્રિકોણ અને મોટો ત્રિકોણ. બીજો નાનો ત્રિકોણ એટલે ACB. ત્રિકોણ ACB સમરૂપ ત્રિકોણ, મોટો ત્રિકોણ
DAB છે કોના આધારે? તો કે પ્રમેય 6.7 પરથી. આ ત્રણેય સંગતતાનો ક્રમ સમરૂપ ત્રિકોણ આપણે એમાં સાબિત કરી દીધા છે, એટલે એના ઉપરથી આ ક્રમ યાદ રાખવાનો છે. અને આકૃતિમાં કઈ રીતે છે ક્રમ એ દર્શાવેલું છે. તો ત્રીજી વખત તો કે બીજો નાનો ભાગ અને મોટો ભાગ. તો બીજો નાનો ભાગ એટલે છેલ્લા બે બિંદુ BC ના છેદમાં AB બરાબર મોટો ભાગ એટલે AB ના છેદમાં BD, AB ના છેદમાં BD. બેનો ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે AB ગુણ્યા AB એટલે AB સ્ક્વેર બરાબર BD ગુણ્યા BC, BD ગુણ્યા BC. એટલે આપણને આ ત્રીજું વિધાન સાબિત થઈ ગયું. AB સ્ક્વેર બરાબર BD ગુણ્યા BC અથવા BC ગુણ્યા BD. તો આ ત્રણ સૂત્ર સૌથી વધારે અગત્યના છે. એકદમ સરળ છે, ખાલી ક્રમ યાદ રાખો અને ભાગ યાદ રાખો. જે પ્રમાણે આપણે ત્રિકોણ યાદ રાખીએ એ પ્રમાણે એના ભાગ યાદ રાખવાના. પહેલી વખત પહેલો નાનો ત્રિકોણ, બીજો નાનો ત્રિકોણ, તો ભાગ પણ એમ યાદ રાખવાના, પહેલો નાનો ભાગ ને બીજો નાનો ભાગ. બીજી વખત પહેલો નાનો ત્રિકોણ, મોટો ત્રિકોણ, તો ભાગ પણ એમ જ યાદ રાખવાના, પહેલો નાનો ભાગ અને મોટો ભાગ. ત્રીજી વખત બીજો નાનો ત્રિકોણ અને મોટો ત્રિકોણ, તો એના ભાગ પણ એમ જ, બીજો નાનો ભાગ અને મોટો ભાગ. એટલે આ સૌથી અગત્યના ત્રણ સૂત્ર જે દાખલાની ગણતરી માટે આવશે. જો આપણને આ વિધાન આપે તોય આપણે આ જ રીતે ગણી શકીએ, અથવા બુકની અંદર રાઇડર સાબિતીનો દાખલો આપ્યો છે બરાબર, તો એ આ જ રીતે ગણાય. એટલે સૌથી અગત્યનું પણ છે. થિયરી વિભાગ પૂરો. સ્વાધ્યાય જે સાબિતીના અગત્યના પ્રમેયો હતા એ પૂરા થઈ ગયા. હવે સ્વાધ્યાયની અંદર જે ગણતરી માટેના દાખલા છે એનો આપણે ગણી નાખશું. સાબિતીના જે દાખલા છે એ પ્રમેયના અથવામાં સાબિતીનો દાખલો હોય. એટલે સાબિતીના દાખલા શીખવા માટે આપણે થોડાક દાખલા પ્રેક્ટિસ કરશું, પછી બાકી મોટા ભાગના આપણે ગણતરીના દાખલાનો આમાં ઉકેલ મેળવીશું. સ્વાધ્યાય 6.1 પ્રશ્ન પહેલો, સાચા શબ્દનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો કે બધા વર્તુળો ખાલી જગ્યા છે, બધા વર્તુળો ખાલી જગ્યા છે સમરૂપ. બધા ચોરસો ખાલી જગ્યા છે તો એ પણ સમરૂપ. બધા ખાલી જગ્યા ત્રિકોણો સમરૂપ છે, ખાલી જગ્યા ત્રિકોણો સમરૂપ. તો ક્યારે? તો કે સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો એ સમરૂપ છે. જો બે બહિષ્કોણોના અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, સમરૂપ ત્રિકોણોની વ્યાખ્યા યાદ કરજો. અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોય, તેમની અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય તો સમાન સંખ્યાની બાજુઓવાળા બે બહુકોણો સમરૂપ છે. સમરૂપ થવા માટે સમરૂપ ત્રિકોણોની વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની કે અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ હોય અને અનુરૂપ બાજુઓના માપ સમપ્રમાણમાં હોય, પછી એ ચોરસ કે ત્રિકોણ ગમે તે હોય. પ્રશ્ન 2, જોડીઓના બે જુદા જુદા ઉદાહરણ આપો. સમરૂપ આકૃતિ હોય એવા અને સમરૂપ આકૃતિઓ ન હોય. તો સમરૂપ આકૃતિની અંદર તો કે આ ખાલી જગ્યા રહી, તો કે બે ચોરસ છે, બે સમબાજુ ત્રિકોણો છે અને બે વર્તુળો છે, તથા બે ચોરસો પણ આવે. એટલે આ સમરૂપ આકૃતિઓ છે. તો બે ચોરસ, બે સમબાજુ ત્રિકોણો, બે વર્તુળ, બે ચોરસ વગેરે. સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિઓ કઈ કઈ છે? તો કે સમબાજુ ત્રિકોણ અને ગુરુકોણ ત્રિકોણ એ સમરૂપ નથી. સમબાજુ ત્રિકોણ અને કાટકોણ ત્રિકોણ. ત્રીજું, ત્રિકોણ અને વર્તુળ આ સમરૂપ નથી. પ્રશ્ન 3, નીચેના ચતુષ્કોણો સમરૂપ છે કે નહીં તે જણાવો. તો સમરૂપ થવા માટે આપણે આગળ કીધું હતું વ્યાખ્યામાં કે સમરૂપ આકૃતિઓ થવા માટે અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ હોવા જોઈએ, એટલે કે સમાન હોવા જોઈએ, અને અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમપ્રમાણમાં હોવો જોઈએ. તો આ બે આકૃતિ છે, આમાં બધાયના માપ સરખા છે, આમાં પણ બધાયના માપ સરખા છે. ઘણાને જે આકૃતિ દોરતા પણ ન આવડતી હોય તો ધ્યાન રાખજો,
ચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ, ચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય? આને ચોરસ કહેવાય, આને સમબાજુ ચતુષ્કોણ કહેવાય. ચોરસની અંદર ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય, આમાં પણ ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય. ફરક એટલો છે, ચોરસને સીધો દોરવામાં આવે છે, સમબાજુ ચતુષ્કોણને ત્રાસો દોરવામાં આવે છે. આનો દરેક ખૂણો કાટખૂણો હોય છે, એટલે 90-90 ચારેય ખૂણા સરખા હોય છે. આના ચારેય ખૂણા સરખા હોતા નથી, સામસામેના બે ખૂણા સમાન હોય. એટલે ચોરસ અને સમબાજુ ચતુષ્કોણની અંદર ફરક છે. તો અહીંયા ચારેય બાજુના માપ સરખા છે, તો આમાં પણ ચારેય બાજુના માપ સરખા છે. તો સમરૂપ ચતુષ્કોણો સમરૂપ છે કે નહીં? તો કે ના, કારણ કે આપણે સમાન છે જોઈ લીધું કે એની ચારેય બાજુના માપ સરખા છે, એટલે એનો ગુણોત્તર સરખો આવશે બાજુઓનો. તો તે ચતુષ્કોણોના શિરોબિંદુ વચ્ચેની કોઈ પણ સંગતતા માટે તેમની અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર સમાન છે, પણ ખૂણા સમાન નથી. ગુણોત્તર સમાન છે એટલે સમપ્રમાણમાં છે, પણ ખૂણા સમાન નથી. આમાં ચારેય ખૂણાના માપ 90-90 છે, પણ આમાં ચારેય ખૂણાના માપ 90-90 નથી. તો પરંતુ અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન નથી, એટલે આ બંને ચતુષ્કોણો સમરૂપ નથી. તો સમરૂપ થવા માટે અનુરૂપ ખૂણાઓ સમાન હોવા જોઈએ અને અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર પણ સમાન થવો જોઈએ. સ્વાધ્યાય 6.2 આકૃતિ 1 અને 2 માં DE સમાંતર BC, બે આકૃતિમાં DE સમાંતર BC છે. તો પહેલામાં EC શોધવાનો છે અને બીજામાં AD શોધવાનો છે. હવે રેખા સમાંતર આપી છે, તો સમાંતર રેખા હોય એટલે આપણું 6.1 પ્રમેય, સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય લખી સાબિત કરવા આપણે તાર્યું હતું, અથવા થેલ્સનું પ્રમેય કે ત્રિકોણ ABC માં DE સમાંતર BC હોવાથી પ્રમેય 6.1 પરથી, એમાં પણ આપણે 3 સૂત્ર તાર્યા હતા. એમાંથી જોઈએ નાનો ભાગ નાનો ભાગ નાનો ભાગ નાનો ભાગ, એટલે જે આપણે પ્રમેયની અંદર વિધાન સાબિત કર્યું હતું એ કે AD ના છેદમાં BD બરાબર AE ના છેદમાં CE થાય. એટલે કે AD ના છેદમાં BD બરાબર AE ના છેદમાં CE. CE કયો કે EC કયો? AD નું માપ 1.5, BD નું માપ 3, 1 અને CE શોધવાનો છે. અહીંયા પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે 15/30 લખાય બરાબર 1/CE. બેનો ચોકડી ગુણાકાર કરી દઈએ તો CE બરાબર સામસામે ક્રોસ ગુણાકાર કરો એટલે સામસામે બે સંખ્યા આવે એને ઉપર લઈ જવાની અને સામસામે એક સંખ્યા આવે એને છેદમાં લઈ જવાની. 15 દુ 30 એટલે CE બરાબર 2. આ CE મળી ગયો. આમાં પણ ત્રિકોણ ABC માં DE સમાંતર BC છે, તો ત્રિકોણ ABC માં DE સમાંતર BC છે. એટલે પ્રમેય 6.1 પરથી AD ના છેદમાં BD, AD ના છેદમાં BD બરાબર AE ના છેદમાં CE. AD નું માપ શોધવાનું છે, BD નું માપ 7.2, AE નું માપ 1.8, આનું 5.4 CE નું. માટે AD બરાબર 1.8 ગુણ્યા ભાગાકારમાં છે, સામે જાય તો ગુણાકારમાં 5.4. તો AD બરાબર પોઈન્ટ બધેથી કાઢી નાખો. અહીંયાથી પોઈન્ટ કાઢો એટલે 18, અહીંયાથી પોઈન્ટ કાઢો એટલે 72. પણ આ પોઈન્ટ પછી એક આંકડો, પોઈન્ટ પછી એક આંકડો, એટલે આ બે ઉડી જાય 10-10. આનો એક વધશે એટલે 10 ગુણ્યા 54. અહીંયા 18 તેરી 54 અને અહીંયા 24 તેરી 72. એટલે 18 ગયા, 3 ગયા. એટલે AD બરાબર 24/10, 24/10 એટલે AD બરાબર 2.4. એટલે પ્રમેય 6.1 ના આધારે ફરી પાછા 3 સૂત્ર છે એ જોઈ લેજો. પહેલું સૂત્ર તો કે AD ના છેદમાં BD બરાબર AE ના છેદમાં CE. બીજું સૂત્ર AD ના છેદમાં આખી બાજુ AB
એઈના છેદમાં આખી બાજુ 80. ત્રીજું સૂત્ર બીડીના છેદમાં આખી બાજુ AB બરાબર સીઈના છેદમાં આખી બાજુ 80. એટલે આ 3 અગત્યના દાખલાની ગણતરી માટે ઉપયોગી એવા સૂત્ર છે. વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખવા અને દાખલાની અંદર કયા સૂત્રનો ઉપયોગ થાય છે એ પહેલાં જોઈ લેવાનો અને પછી સૂત્ર મૂકી કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપી દેવાનું. આગળ પ્રશ્ન 2. પ્રશ્ન 2. બિંદુઓ E અને F એ ત્રિકોણ PQR ની બાજુ અનુક્રમે PQ અને PR પર આવેલા છે. તો નીચેના દરેક વિકલ્પમાં EF સમાંતર QR છે કે નહીં તે જણાવો. તો પહેલાં આપણે ત્રિકોણ દોરીએ. PQR એમાં E અને F, E PQ ઉપર અને F PR ઉપર છે. અહીંયા E અને અહીંયા F. હવે જે રકમ આપી છે એ લખી દઈએ. PE નું માપ 3.9, EQ નું માપ 3, PF નું માપ 3.6 અને FR નું માપ 2.4. તો આ બંને રેખા સમાંતર છે કે નહીં એ ચકાસવા માટે પ્રમેય 6.1માં સમાંતર ત્રિકોણની એક બાજુને સમાંતર રેખા બાકીની બે બાજુઓને બે ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે તો તે રેખા વડે તે બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન થાય. એનાથી વિપરીત વિધાન, જો ત્રિકોણ ABCમાં કોઈ રેખા દ્વારા ત્રિકોણની બંને બાજુઓનું સમાન ગુણોત્તરમાં વિભાજન થાય તો તે રેખા ત્રિકોણની ત્રીજી બાજુને સમાંતર થાય. પ્રમેય 6.2. એટલે વિપરીત વિધાનનો અહીંયા ઉપયોગ કરવો પડશે. તો પહેલાં આપણે બેનો ગુણોત્તર લઈએ કે અહીં PE ના છેદમાં EQ, PE ના છેદમાં EQ કિંમત મૂકીએ 3.9 છેદમાં 3. પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે 39 ના છેદમાં 30. અહીંયા 13 તેરી 39 અને અહીંયા 10 તેરી 30. 3 3 ઉડી ગયા એટલે 13 ના છેદમાં 10. એવી જ રીતે આ બાજુનો ગુણોત્તર લ્યો. PF ના છેદમાં FR. PF નું માપ 3.6, FR નું માપ 2.4. પોઈન્ટ પછી એક આંકડો એટલે ઉડી ગયા. અહીંયા 12 તેરી 36 ને 12 દુ 24, 12 ગયા 3 ના છેદમાં 2. આ બંને ગુણોત્તર સમાન આવતો નથી. તો અહીં PE છેદમાં EQ બરાબર PF છેદમાં FR સમાન ન હોવાથી પ્રમેય 6.2 પરથી આ બંને રેખા સમાંતર નથી. EF સમાંતર QR નથી. બીજો પ્રશ્ન, આકૃતિ આની આ છે. PQR, E અને F, EF. PE નું માપ 4, QE નું માપ 4.5, PF નું માપ 8, અહીંયા 9. હાલ અહીં પહેલો ગુણોત્તર PE ના છેદમાં EQ 4 ના છેદમાં 4.5 એટલે 40 ના છેદમાં 45. છેદમાં પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે અંશમાં 0 આવે. અંશમાંથી પોઈન્ટ દૂર કરીએ તો છેદમાં 0 આવે એટલે 10 વડે ગુણવા પડે. 8 5 40, 9 5 45, 5 5 ગયા એટલે 8 ના છેદમાં 9. આ બાજુનો ગુણોત્તર લઈયો એટલે PF છેદમાં FR 8 ના છેદમાં 9. આ બંને ગુણોત્તર કેવા આવ્યા? સમાન. તો લખવાનું કે અહીં PE છેદમાં EQ બરાબર PF છેદમાં FR સમાન હોવાથી
પ્રમેય 6.2 પરથી ઈ એફ સમાંતર ક્યુ આર છે, એટલે બંને રેખા સમાંતર છે. ત્રીજું, આકૃતિ એની જ પી ક્યુ આર, ઈ અને એફ. પી ક્યુનું માપ, આ આખા પી ક્યુનું માપ 1.28 પી ક્યુનું માપ. પી આરનું માપ 2.56. પીઈનું માપ 0.18 અને પીએફનું માપ 0.36. હાલો ગુણોત્તર લઈએ, પણ અહીંયા સૂત્ર પ્રમાણે જ નહીં આવે, કારણ કે બે બાજુ મોટી બાજુ આપી છે, પી ક્યુ અને પી આર, અને ઉપરની નાની બાજુનો ગુણોત્તર આપ્યો છે, એટલે માપ આપ્યા છે. તો સૂત્ર કયું લખાય? તો કે પીઈના છેદમાં પી ક્યુ, અથવા 1.28 માંથી 18 બાદ કરીને પછી અહીં લખવાનું. તો આપણે પ્રમેયમાં જે સૂત્ર છે એના આધારે, અથવા આ રીતે પણ લખી શકીએ કે પીઈના છેદમાં પી ક્યુ, પીઈ છેદમાં પી ક્યુ, પીઈનું માપ 0.18 છેદમાં 1.28, પોઈન્ટ પછી બે આંકડા, પોઈન્ટ પછી બે આંકડા, એટલે 18 ના છેદમાં 128. અહીંયા 18 એકા 18, 18 6 108. 9 દુ 18 અને 2 6 12, 2 ચોક 8 64, એટલે 2 ઉડી ગયા, એટલે 9 ના છેદમાં 64, 64 દુ 128 અને 9 દુ 18. એવી જ રીતે આ ગુણોત્તર લઈએ, પીએફના છેદમાં પીઆર, પીએફ છેદમાં પીઆર બરાબર 0.36 છેદમાં 2.56, પોઈન્ટ પછી બે આંકડા, પોઈન્ટ પછી બે આંકડા, એટલે 36 ના છેદમાં 256, 9 ચોક 36, અહીંયા 64 4 256, 4 4 ઉડી ગયા, બરાબર 9 ના છેદમાં 64, એટલે બે ગુણોત્તર સમાન આવ્યા. તો અહીં પીઈના છેદમાં પી ક્યુ બરાબર પીએફના છેદમાં પીઆર હોવાથી રેખા ઈએફ સમાંતર રેખા ક્યુઆર છે, હોવાથી પ્રમેય 6.2 પરથી કહી શકાય કે આ બંને રેખા સમાંતર છે.